Okay. I welcome you all to this BCME course. Okay. Basic Civil and Mechanical Engineering course. Basic Civil and Mechanical Engineering course. So before understanding this subject, let us see the course objectives, course outcomes of this subject. Okay. Before understanding the subject, what you are going to study, let us see the what are the course outcomes, course objectives of this basic civil and mechanical engineering course. So you should not tell subject. So once you enter into the BTech branch, you should not tell as a subject. Subject means physics subject, chemistry subject, which is in 10th class intermediate level. As it is a professional course, you should mention it as a course. You are studying basic civil and mechanical course. So total we are having 6 courses in this semester. Okay, mathematics is one course, basic civil and mechanical engineering one course, one more course English, communicate to English one course. So in this way you have to mention this is a course. Total we have 6 courses and 2 labs. Okay, so the title of the course is Basic Civil and Mechanical Engineering, and the course code is R23 CIB 101. And your class is first year, second semester, triple E, and the course type is it is a theory course. The course is a theory course, not a lab. Regulation is SRIT R23. Course coordinator is myself, CH Joseph Sundar. I am a assistant professor in mechanical engineering. I am a assistant professor in mechanical engineering branch. So mechanical engineering is a branch of engineering. Okay. So before entering the subject, we have to go through the course overview. What you are seeing is a course overview. So it is small description about the subject. What is there? The content of the syllabus. All this in one paragraph. You can go with the course overview. You can read it. I have uploaded this in your classroom. So I am going to upload it. So you can read from that. So what about the mark distribution? The mark distribution is SCE, semester end examination, is 70 marks. CIE, what is CIE? Internal assessment is 20 marks, and 10 marks is for course alternative assessment. CA is course alternative assessment based on your seminars presentation, based on the imposition what we have given you, based on the what in the last semester you might have submitted mini project, seminar presentation, and one more thing what we have submitted last semester ఏం చేశారమ్మా? What are the things you have did for to getting the 10 marks? 10 marks కోసం మీరు చాలా చేసింటారు కదా, ఏవేమ్మా? Video presentation, next assignment. We have given assignment. Some students they might got assignment. Seminars. So this is the way how we are going to give you 10 marks based on your presentation skills. So that this 10 marks depends on your presentation in different activities. It may be seminar, it may be video presentation, it may be assignment. Based on how you perform, your 10 marks will be dependent, and these 20 marks will be based on performance in the internal examination. Out of 30 marks, we'll be assigning you 20 marks. Based on internal examination, which you are going to write for 30 marks, that will be graded to 20 marks. Okay? Total, you will be getting 100 marks. Out of 100, how many marks you are going to get for this course? Okay? So, content of delivery, I can go with PowerPoint presentation, chalk and talk. I can give you assignment. It is not a MOOC course, open-ended experiment, seminars, mini project. These are things based on the course coordinator. If I want to assign you seminars, if I want to assign you course project, it is my wish. Okay, I can assign anything. So right now we are going only with PowerPoint presentation, chalk and talk, and assignment. So this is the methodology, evaluation methodology. Please read it. So all this is course methodology. Continuous internal examination, how many marks?
alternative assessment tool what we are using. And let us go into the subject. Course objectives. This is a basic civil and mechanical course. In that we are having number of objectives. First three objectives, what you are seeing, first three objectives are related to civil engineering branch. So your subject is divided into two halves, part A and part B. Part A consists of basic civil engineering. Part B consists of basic mechanical engineering. Basics only. You are going to study about only basics of civil and basics of mechanical. So first three objectives are related to civil. Madam or sir, they will be dealing with these three objectives. Last three objectives I will be dealing. So what you are going to learn in this course, basic mechanical engineering course. So you are getting familiarization with the scope and importance of mechanical engineering in different sectors and industries. How these mechanical engineers are useful in different sectors and industries. Industries lo ela use aitunnama, different sectors ela ee mechanical engineering course meeku useful ayitattu once you enter into the industry or once you enter into the society as engineers level of society ki entry aithe ela meeku useful aitundi. This is the objectives. Next, explain different engineering materials and manufacturing processes. Fifth objectives. So we are going to explain you different types of engineering materials and different types of manufacturing process. Okay, different types of engineering materials, metals, non-metals. In the metals, ferrous metals, non-ferrous metals. So how these engineering materials are useful for the development of your career if you are choosing in this particular area, engineering area. Okay, so these are things we are going to explain. These are the course objectives. And manufacturing process. So manufacturing process means we have many manufacturing processes, manufacturing techniques. One example what I can give is a watch. See, any physical object if you are able to see means, any physical object if you are able to see with your naked eye means it is manufactured. Any physical object if you are able to see means it is manufacturing by some of the manufacturing methods. Either oka manufacturing methods, so they might have manufactured it. Example is a watch. This is a watch designed by Fast Track. So my company is a Fast Track company. Fast Track is a company which has manufactured this watch. This is a physical watch. What is the main aim of this watch? It has to show me the time. What is the objective of manufacturing this product is, it has to show me the time. So that is the main objective of this manufacturing product. So this is a physical product. In order to make this physical product, what are the manufacturing techniques they might have followed? In order to make this product, what are the manufacturing techniques? What are the mechanical manufacturing techniques? See, if it is a physical product, mean definitely they will be following some of the other manufacturing techniques. That all manufacturing techniques we are going to study in this subject. Basic, not depth. We are not going into depth into subject, but what are the basics manufacturing process? So we have number of techniques of manufacturing. All these things we are going to study in this subject. Okay, understood now? This is a physical product, and what are the manufacturing process we are using to make this product into reliable product, quality product. We want quality. Everybody wants quality now. So if I use this watch, if it drops down, it should be perfect. It should not be damaged. That is the main aim why I have brought this watch. నేను కొనడానికి కారణం ఏమమ్మా ఇది, ఈ వాచ్ నేను వేసుకుంటే కరెక్ట్ టైం చూపాను, అది కింద పడినా కరెక్ట్ టైం చూపిల్లా, ఓ 10 ఏళ్ళు అయిపోయినా వాడినా కూడా కరెక్ట్ టైం చూపిల్లు. దెన్ దిస్ వాచ్ ఈజ్ రిలయబుల్ వాచ్ అంట. So then I can tell that sir, Fast Track company is a very reliable, they produce very reliable watch because the manufacturing techniques what they are using are very good. That is the reason this watch I am able to use for 10 years or 15 years. There is no issue with this watch. It is showing the correct time. It has did this work. అంటే దీన్ని చేసే ఏవైతే దీనికి ఈ కంపెనీ వారు అనుకున్నారో అది చేసి పెట్టింది. And I am very satisfied with this watch. So the whatever manufacturing methods you are following to make this watch, that should be perfect, so that you will get the perfect watch. So we have competitors in the market. Fast Track ki competitors చాలా ఉన్నారు. Time Bell అనే competitors. ఆ కాంపిటీషన్స్ అంటే తట్టుకొని వాచ్ నిలబడాలి. నేను కొన్నానంటే 3000 4000 రూపీస్ పెట్టి కొన్నానంటే
సో అన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసి నేను ఈ వాచ్ తీసుకున్నా. ఎందుకంటే దిస్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ వాచ్ అంటే మంత్లీ ఏం పడింది, ఇట్ ఈస్ రిలయబుల్ వాచ్. ఫాస్ట్ ట్రాక్ అని మంచి కంపెనీ సార్. నేను చాలా మంది వాడినారు, వాళ్ళు చెప్పిన వాట్ ఎవర్ ఫీడ్బ్యాక్ దే హ్యావ్ గివెన్ మీ, ఆ ఫీడ్బ్యాక్ చూసి నేను వాచ్ తీసుకున్నాను. అండర్స్టూడ్ more? So you should understand what are the manufacturing techniques they have followed. These are all the manufacturing techniques we are going to see. Not only watch, we have number of products. Physical ga meer chustunarante they are manufactured. This cell phone is manufactured. This laptop is manufactured. This is manufactured. This is manufactured. This is manufactured. Every product you take is manufactured. If you are able to physically, మీరు ఫిజికల్ గా చూస్తున్నట్టే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినట్లేం. That manufacturing techniques we are going to see in this subject, in this course, sorry, not subject, course. Next, so provide okay, provide an overview of different thermal systems. Provide an overview of different thermal systems and mechanical systems. Introduce basics of robotics and its applications. Okay, this is the last objective of this course. What are the last objective? Provide an overview of different thermal systems. We have number of thermal systems. One of the best example of thermal system is IC engine, internal combustion engine. Thermal system is, what is the thermal system means? A thermal system is that system which converts heat energy into work, which transforms energy possessed by heat into work. That is a thermal system. One of the example of thermal system is your IC engine, internal combustion engine. Okay, one of the example of thermal system is where heat energy is converted into work. Everybody know that basic science ప్రకారం ఏం చెప్తుందమ్మా, energy cannot be created nor destroyed, but it will be transformed from one form to other form. So that is the basic concepts given by the engineers or given by the scientists. Basic law ఇచ్చేసారు. What is that law? Thermodynamic law. ఏం చెప్పారు? One form of energy will be converted to other form of energy. So what is that one form of energy? That one form of energy is heat. If I take heat energy, if I convert that heat energy into work, useful work. Work means useful work. That work should be useful for me. Then that system is a thermal system. Example of thermal system is IC engine, internal combustion engine. So where we are using that IC engine? Practical applications of IC engine ekkadamma? Practical applications of internal combustion engine. My interactive ga unda mama. The section should be interactive. My practical applications of IC engine. Practical application, internal combustion engine. ఎక్కడ వాడుతున్నాం? లాస్ట్ చెప్పు నువ్వే. ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఐసీ ఇంజిన్. సింపుల్ అమ్మా, మీరు డైలీ చూస్తూ అంటారు. ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్. బైక్స్ ఎగ్జాంపుల్, బైక్సే కదమ్మా. నువ్వు బైక్స్ ఎలా రన్ అవుతున్నాయి? 2 wheelers. It is automobile. So bikes, you are using a engine, IC engine, and that IC engine is powering your bike. That IC engine is powering your bike. What the IC engine is doing? What the IC engine is doing, amma? You are pouring the petrol into the petrol tank. From the petrol tank, a tube will be coming. From the tube, it will enter into the engine. What the engine is doing? It will burn it by ignition. It will ignite the fuel with the help of air. Once you ignite the fuel with the help of air, it will burn. Combustion will take place. Combustion process will take place. From that combustion process, heat is developed. A reaction జరిగిందంటే ఖచ్చితంగా heat వచ్చేస్తున్నాం. A byproducts of reaction is heat. That heat will be converted into work by expanding the piston. Piston reciprocate. Heat energy will be converted into work. Rotational work. I want that useful work. అదే యూస్ఫుల్ వర్క్ నాకు కావాల్సింది. ఆ యూస్ఫుల్ వర్క్ తీసుకొని ఒక చైన్ డ్రైవ్ పెట్టేసి బ్యాక్ వీల్ నేను రొటేట్ చేసుకుంటాను. సో దట్ ఇట్ విల్ పవరింగ్ ద వీల్. It is powering the wheel and I am able to go front.
నాకు కావాల్సిన డెస్టినేషన్ నేను వెళ్తాం. మార్నింగ్ I have decided to reach the college at 9:15. I will take a bike or I will take a auto. I will take a two-wheeler or three-wheeler or four-wheeler or eight-wheeler bus ఏదన్నా. So I will catch a bus, I will catch a or I will catch a auto, three-wheeler. It is automobile. And I will reach the point destination by 9:15. Because the purpose is served by that vehicle. What is it doing? It is serving me. How? By powering the vehicle to maintain certain speed, and it is able to drag my weight. It is able to drag my weight and is able to reach the destination by on time. So my purpose is solved. So it is useful for us. It is useful for the society. It is useful for the students. This is the thermal systems. One of the example of thermal system is IC engine, internal combustion engine. One of the example of thermal system is internal combustion engine. What is the thermal system? A thermal system is a system, mechanical system which transforms or transmit the energy from one form into other form. Okay? It will transform one form of energy into other form of energy. That one form of energy is heat energy. It will be converting into useful work. Useful work. సింపుల్ వర్క్ అంతా యూస్ఫుల్గా ఉండదు. మనకి యూస్ఫుల్గా ఉండేది యూస్ఫుల్ వర్క్ అన్నారు. సో దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ వర్క్. రొటేషనల్ వర్క్ ఈజ్ మై యూస్ఫుల్ వర్క్. ఐఎమ్ బీయింగ్ యూజ్డ్. నేను యూజ్ చేసుకుంటాను దాన్ని. హౌ? బై కమింగ్ టు కాలేజ్ ఆన్ టైం. అది రొటేట్ అయ్యి నన్ను కూర్చున్నావమ్మా, అది రొటేట్, నువ్వేం రొటేట్ చేయటం లేదు కదా, అది రొటేట్ అయ్యి ఆన్ టైం అప్ టు 1 hour దాకా ఇంజిన్ రన్ కావడం వల్ల నేను కాలేజ్ రీచ్ చేయగలుగుతున్నా. బికాస్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్ ద బ్యాక్ వీల్. దిస్ ఈస్ ద వే హౌ ద ఐసీ ఇంజిన్ వర్క్స్. This is there. This IC engines comes under thermal sciences. Okay, this IC engine comes under thermal sciences and mechanical systems. So we have many mechanical systems. We have many mechanical systems. One of the example of mechanical system is this sugarcane crushing machine. That is mechanical system. Sugarcane crushing just చూసారు కదమ్మా. నువ్వు షుగర్ కేన్ నుంచి జ్యూస్ రావాలంటే అది సాలిడ్ రూపంలో ఉంటుంది షుగర్ కేన్. దాని నుంచి నీకు జ్యూస్ రావాలా, either you have to pluck it. గట్టి కొరికన్నా జ్యూస్ పిండాలి. వెరీ డిఫికల్ట్. అంతంత పెద్ద మనం ప్లక్ చేయలేం. సో వీ హ్యావ్ డిజైన్ ఎ మెషిన్. మెకానికల్ కాంపోనెంట్ డిజైన్ చేస్తాం. ఏలియా ఒక రోలర్స్ తిరుగుతా అంటే విత్ ఫోర్స్ ఇఫ్ ఐ పుట్ దట్ దాంట్లో వెళ్తే అది క్రష్ చేస్తాను. మెకానికల్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ క్రషింగ్ దట్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ ద జ్యూస్. సింపుల్ మెకానిజం. రోలర్స్ తిరిగి ఆ షుగర్ క్రేన్ని క్రష్ చేసి నాకు జ్యూస్ వస్తుంది. ఐఎమ్ బెనిఫిటింగ్. తాగేవానికి చల్లగా ఉంటుంది. షుగర్ కేన్ జ్యూస్ తాగితే బాడీకి మంచిది. అదే వి నో ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ షుగర్ కేన్. దాంట్లో విటమిన్స్ ఉంటాయి, మినరల్స్ ఉంటాయి, చాలా అవన్నీ వాట్ ఎవర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ బాడీ ఉండడం వల్ల మనం వీఆర్ కన్స్యూమింగ్ ఇట్. మనకు యూస్ఫుల్గా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం దోస్ ఆర్ రన్నింగ్ దట్. వన్ పైన ఒక ఫ్యామిలీ డిపెండ్ అయింది కదమ్మా. ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఫ్రీగా వర్క్ చేయరు కదా ఆయన. ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, వాళ్ళు మీ ఫాదర్ ఆర్ మీ మదర్ ఆర్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆర్ యువర్ మీ చిన్నాయనే వర్క్ చేస్తున్నారమ్మా అక్కడ. ఎందుకు వర్క్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ పిల్లల కోసం. మా పిల్లలు చదువుకోవాలి, నేను ఇట్లా పని చేస్తే 100 క్లాసెస్ 200 క్లాసెస్ సేల్ అయితే ఒక్కో క్లాస్ 10 రూపీస్ నాకు లాభం వస్తే ఇంత అమౌంట్ నేను పర్ డే నేను అర్న్ చేయగలుగుతా. దాంట్లో నుంచి మంత్లీ నా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత, నా పిల్లల ఖర్చు ఎంత, వాళ్ళ ఫుడ్ ఎంత, అంత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాను. బికాస్ ఈజ్ ఏ యువర్ ఫాదర్, ఈజ్ ఏ ఫ్యామిలీ మ్యాన్. సో ఆ లైఫ్ అతను లీడ్ చేయగలుగుతున్నాడు బికాస్ ఆఫ్ వన్ మిషన్. ఒక మిషన్ ఉండడం వల్ల వన్ లైఫ్ సెట్ అయింది. దోస్ ఆర్ యూజింగ్ దట్. అట్ ద సేమ్ టైం నీకు యూస్ఫుల్గా ఉంది. ఆయన కొనడం వల్ల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంది. అట్లాంటి మిషన్స్ 1000 ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు మంత్లీ. సో అనంతపూర్లో ఉండే ఒక అతను తీసుకున్నారు, పక్కన ఊర్లో ఉండే అతను తీసుకున్నారు, సింగమలో ఉండే ఒక అతను మిషన్ తీసుకున్నారు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసెస్ చేయడం వల్ల ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ లాభపడుతుంది. దీస్ ఆర్ ద మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద సొసైటీ. సొసైటీకి యూస్ఫుల్ అయింది కదమ్మా. సొసైటీ మీన్స్ వీ ఓన్లీ. if your father is earning the money by the use of this sugar crane, చిన్న మెషిన్ అమ్మా, ఇది చాలా ఉన్నాయి. చిన్న షుగర్ క్రేన్ is a small mechanical machine and one family is able to lead the life and also we are able to drink it and also manufacturing companies are able to survive. ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కూడా సర్వే అవుతున్నారు.
ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఒకరో ఇద్దరు కాదు కదమ్మా. ఆ షుగర్ కేన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ 1000 మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే 200-300 ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేయాలి అక్కడ. ఆ ఎంప్లాయీస్ అందరికి ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళందరూ బతకగలుగుతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ వన్ కంపెనీ, షుగర్ కేన్ క్రషింగ్ మెషిన్ కంపెనీ ఇండస్ట్రీ ఉండడం వల్ల. ఆ దాంట్లో ఉన్న కంపెనీ వల్ల వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ వారి ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ అవుతున్నారు. సెల్ చేయడం వల్ల ఓనర్ బెనిఫిట్ అవుతారు, దాన్ని వాడడం వల్ల ఆ బిజినెస్ చేసే అతను బెనిఫిట్ అవుతున్నారు, తాగడం వల్ల మనం బెనిఫిట్ అవుతాం. ఇట్ ఈస్ అ సైకిల్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు బెనిఫిట్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ మెకానికల్ మెషిన్. నేను స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ దిస్ మెకానికల్ కాంపనెంట్. సో హౌ దిస్ మెకానికల్ కాంపనెంట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద సొసైటీ. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ లింక్ ఉంది చూడండి. ఈ చిన్న మెకానికల్ కాంపనెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ లింక్ ఉంది, ఎంతమంది లైఫ్ సెటిల్ అవుతున్నాయి. అల్టిమేట్లీ ఎండ్ యూజర్ మనమే. మనం కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. 20 రూపీస్ ఇచ్చేస్తాం, జ్యూస్ తాగినా చాలా చల్లగా ఉంది సార్, చాలా వేడిగా ఉండే బాడీ, చాలా షుగర్ కేన్ చాలా తీపిగా ఉంది, చాలా బాగుంది, ఎంజాయ్ చేసాం. ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వీక్ అని ఒకసారి తాగాలి సార్, అది శరీరానికి మంచిది అంత కదా, డాక్టర్స్ చెప్పారు, మేము డైలీ తాగుతాం ఆర్ వీక్లీ వన్స్. హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ బెనిఫిటింగ్ ఫ్రమ్ దట్. అదే మెషిన్ లేదనుకోండి, అదే మెషిన్ లేదు, నువ్వు షుగర్ కేన్ కొనుక్కొని కొరికి తాగి నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. విల్ నాట్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందమ్మా. అంత గ్లాస్ నీళ్ళు తాగాలంటే ఎంత క్రష్ చేయాల నువ్వు నోట్తో. సో 2 సార్లు 3 సార్లు క్రష్ చేస్తే నీకు ఇంట్రెస్ట్ రాదు. విల్ నాట్ డ్రింక్. తాకోకుంటే ఎవరికి నష్టం? మనకే నష్టం. షుగర్ కేన్ మినరల్స్ మనకు రాకపోతే మనకే నష్టం. సో వన్ మెషిన్ మెకానికల్ కాంపోనెంట్ ఎంతమందికి యూస్ఫుల్ గా ఉంది? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెకానికల్ సిస్టమ్స్. One example I have given you, the mechanical system, thermal systems I have given you. These are the objectives of studying this course. These are the objectives of studying this course. So understanding thermal systems, understanding mechanical systems, understanding materials, understanding manufacturing processes, understanding robotics, understanding smart materials, understanding IoT in industries. These all is there in our subject. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఏవైతే బయట రన్ అవుతున్నాయో ఆ బేసిక్స్ లెవెల్లో మీ సబ్జెక్ట్లో ఉంది, మీ కోర్సులో ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us enter into the subject. So this completes our objectives of studying this. Next one more important things a student has to know is course outcome. Okay, what is the course outcome of this subject? Course, you are studying this course, you should be some outcomes కదా. మీరు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నా అంటే దాని అవుట్కమ్స్ ఉండాలి కదా, చేసే ఏం లాభం? వై యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఇంజనీరింగ్? వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ఇంజనీరింగ్? ట్రిబులీనో, మెకానికల్స్, ఈసీఓ, సివిల్, వెరీ సమ్ అవుట్కమ్స్. వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్? చేస్తే సార్ ఈ ట్రిబులీ కోర్స్ చేసిన తర్వాత నేను ఈ జాబ్లో సెటిల్ కావాలనుకున్నాను, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ పైన నేను ఏపీ జెన్కోలో సెటిల్ అనుకోను, ఏపీ జనరేషన్ కోఆపరేషన్, ఏపీ ట్రాన్స్కోలో సెటిల్ అవుతుంది, గవర్నమెంట్ జాబ్స్, ఏపీ సిపిడిసిఎల్, సెంట్రల్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్పొరేషన్. దీస్ ఆర్ ద electrical systems. No sir, I want to settle in the manufacturing processes, private companies. That is your main game of studying this course. Outcomes amma, outcomes లేని ఎందుకు చదువుతారు మీరు? ఒక బ్రెయిన్ లో పెట్టుకొని వచ్చారు కదా, యు టేకెన్ దిస్ కోర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద అవుట్కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ కోర్స్. ఈ కోర్స్ చేస్తే నాకు ఈ కంపెనీలో జాబ్ వస్తుంది సార్, దానికి తగ్గట్టు నాకు శాలరీస్ 10 lakhs శాలరీ, 20 lakh ప్యాకేజ్, 50 lakhs ప్యాకేజ్, 1 crore ప్యాకేజ్ నాకు వస్తే నేను హ్యాపీగా లీడ్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్ what you are expecting before taking this course, before taking this program where course where program means BTech is a program, course means basic civil engineering is a course, basic mechanical engineering course, mathematics is a course. Program ante BTech triple E is a program, BTech in EC is a program, BTech in mechanical engineering is a program, BTech in computer science is a program. ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ అమ్మ. దాంట్లో మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నారు. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రోగ్రామ్? ట్రిపుల్ ఈ, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రోగ్రామ్. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? హియర్, సో హియర్ బిఫోర్ స్టడీయింగ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ దిస్. ఈ సబ్జెక్ట్ చదివితే నాకు ఏం అవుట్కమ్స్ వస్తాయి సార్, నాకు ఏం యూస్ఫుల్గా ఉంది? సో హియర్ ఫస్ట్ 3 అవుట్కమ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు సివిల్ ఇంజనీరింగ్. ఫస్ట్ 3 అవుట్కమ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు సివిల్ ఇంజనీరింగ్. Next 3 outcomes are related to mechanical engineering.
So first three outcomes will be dealt by civil engineering sir or madam. Next three outcomes will be dealt by me. What are the outcomes? See here. At the end of the course, student will be able to ఈ కోర్స్ ఎండ్ అయ్యేటప్పటికి మీనింగ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ద మీనింగ్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ ద స్టూడెంట్ మీన్స్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్లుండి ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయితే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్లుండాలి. రోల్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఆన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ సొసైటీ and able to explain different types of materials. ఫస్ట్ కోర్స్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఫస్ట్ యూనిట్కి ఒక కోర్స్ అవుట్కమ్ ఇచ్చాం. ఫస్ట్ యూనిట్లో ఏముందంటే రోల్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఫర్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్స్, సర్వీస్ సెక్టర్స్లో మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఎలా, వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్. ఫస్ట్ హాఫ్. సెకండ్ హాఫ్ మీన్స్ మెటీరియల్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. You should be able to explain these two things once you complete this first unit. First unit, I have given you under the course CO6, CO4. First unit నేను CO4 గా చెప్పాను. First unit I have represented CO4. What is CO4? Course outcomes. What is that course outcome? Based on the unit 1. నా యూనిట్ 1లో ఏమేమి ఉందమ్మా, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ యూనిట్ 1లో రోల్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ సొసైటీకి వాళ్ళు ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతారు, అండ్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్కి హెల్ప్ డెవలప్ కావడానికి మెకానికల్ ఇంజనీర్ ఎలా యూస్ఫుల్గా అవుతారు, society and industry. First half. Second half, different types of materials. Understand, after completing of this course, the students should be able to understand different types of materials. Second half. Why you should know about different types of material means any product which are manufactured, they will be using one or the other materials. ఇదంటే ఇది ఒక మెటీరియల్ అమ్మా. బెంచ్కి ఒక మెటీరియల్ వాడుతున్నారు. ఏ మెటీరియల్ ఇది? నీకు ఒక పర్పస్ ఉందమ్మా, మీరు కూర్చోడానికి ఒక బెంచ్ మేము డిజైన్ చేసాం. ఇది ఫిజికల్ కాంపోనెంట్, దీనికి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్ మెథడ్ యూజ్ చేశారు. దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ పర్పస్. ఈ బెంచ్ లేకుండా ఎక్కడ కూర్చుండేవాళ్ళు? కింద కూర్చుండేవాళ్ళు. బాగుండేది కదా, ఒక ప్రొఫెషనల్స్ కింద కూర్చుని బాగుంది. సో వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్ ఏ బెంచ్. దీనికి ఒక మెటీరియల్ వాడాం. ఇందుకు ఈ మెటీరియల్ వాడాం, లైట్ వెయిట్గా ఉండాలి, స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఐరన్ వాడామనుకో ఈ బెంచ్ నేను కదిలీలేదు. అర్థమైందమ్మా? నేను దీంట్లో ఐరన్, సో ఈ వుడ్ వద్ద ఐరన్ వాడితే నేను ఎక్కడైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే, సార్ ఈ క్లాస్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, వేరే ఈ బెంచెస్ అన్ని వేరే చోటు తీసుకుని వెళ్ళాలంటే ఐ కెనాట్ క్యారీ దిస్, వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో విల్ ఫీలింగ్ సఫకేషన్. ఆ ఐరన్ మీద కూర్చుంటే అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. అదే వుడ్ పైన కూర్చున్నామంటే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. So engineers have decided to use wood as a material to this bench, so that the students who are sitting on this bench, they will be feeling comfortable feel కావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్ట్రెంత్ ఉండాలమ్మా. ముగ్గురు కూర్చున్నాక నేను ఫెయిల్ అయిందా? మీ ముందర 100 మెంబర్స్ కూర్చున్నా, మీ ముందర మీ ప్రీవియస్ బ్యాచ్. సో 10 years నుంచి కాలేజ్ రన్ అవుతుందమ్మా. 10 years నుంచి కాలేజ్ ఈ బెంచ్ ఉంది. 10 years నుంచి బెంచ్ ఏం కాలేదు. Plus you are sitting daily. The material is able to withstand your load. We have to select that material which can withstand the load, which can come after long term kada ki material raadu. Then you have selected that material for this bench. Wood ane select chesam. So we should know different types of material. Enduku manam a material vadutunnam, ఏ పర్పస్ లో వాడుతున్నాం, ఎందుకు యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది, దాని ఒక ప్రాపర్టీస్ ఏమి, ఎందుకు అదే వాడాము, ఇంకోటి వాడచ్చు కదా, దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి, దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి. ఏ ఇంజనీర్ షుడ్ నో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. ఇంజనీర్ షుడ్ నో బికాజ్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ మెటీరియల్. ఆ మెటీరియల్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఒక ఇంజనీర్ తెలుసుకోవాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. వాడేం మై లాస్ట్లో ఏం రా ముందర రమ్మా, ఫస్ట్ సెకండ్ అవర్కి రా ముందర అమ్మా, బుక్ తీసుకోమ్మా, మరి టచ్ యువర్ సెల్ఫ్, టచ్ చేసుకోమ్మా. ఎక్కడ బట్టన్ పోయింది? నెక్స్ట్ క్లాసు
జాగ్రత్తగా అమ్మా. సో ఫస్ట్ క్లాస్ మంచిదే. సో ఒక్కసారి సర్చ్కి హైలైట్ అయినామంటే లైఫ్ రిస్క్లో పడుతుంది. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. మాటలు కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు మాటల విధానం కానీ ఫ్యాకల్టీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక్కసారి నెగిటివ్గా పడ్డారంటే మీకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. లైఫ్ లాంగ్ ఇట్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ కెరీర్. ఓకే, సో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో, డిగ్రీ కాలేజీలో అంటే ఎట్లా మాట్లాడుకుంటామా, అక్కడ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఉండవు, ఏముండవు, ల్యాబ్స్ ఉండవు, ఏముండవు. సో యువర్ 50% యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, సో ఆ భయం అనేది ఉండాలి, ఫ్యాకల్టీ భయం అనేది ఉండాలి. లేదు సార్ మేము అట్లే ఉంటామంటే ఉండండి, మేము చేసేదే చేస్తాం. ఎక్కడ తొక్కలా తొక్కినామంటే ఇబ్బంది పడేది మీరే. 50% మార్క్స్ తగ్గుతాయి. లాస్ట్ బెగ్గర్స్ అవుతారు, బయట ఉద్యోగం సద్యోగం రాక రోడ్లు తిరుగుతారు. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్ అండ్ బిహేవ్ యువర్ సెల్ఫ్. డిసిప్లైన్గా ఉందాం. 4 yearsే కదా మా అంటే మీతో మాకు రిలేషన్ అంతా 4 years. ఆ 4 yearsతో హ్యాపీగా ఉందాం. క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు డిగ్నిఫైడ్, కాలేజ్కి వచ్చిన డిగ్నిఫైడ్గా ఉందాం. బయట ఎట్లనే తిరుక్కోండి, అది మీ ఇష్టం. బయట ఎట్లనే ఉండమ్మా, మీ ఇష్టం, మీ పర్సనల్ లైఫ్ అది. వన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కాలేజ్ యూ షుడ్ బి వెరీ డిసిప్లైన్. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్, డిసిప్లైన్ ఎన్విరాన్మెంట్. డిసిప్లైన్ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయలేదు అనుకో, నీ లైఫ్లో ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయలేదు. యువర్ లైఫ్ విల్ నాట్ బీ ఇన్ డిసిప్లైన్ వే. వీ టీచ్ మెయిన్ థింగ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ డిసిప్లైన్. అది రాకపోతే ఎడ్యుకేషన్ చేసి వేస్ట్. ఓకే, డిసిప్లైనే లేకోకుంటే మీరు ఎడ్యుకేషన్ చదివి వేస్ట్ అమ్మా. డిగ్రీ కోసం మీరు చేశారంతే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కీప్ ఇన్ మైండ్. దీస్ ఆర్ ద కోర్స్ అవుట్కమ్ what we are going to study. Next, CO5. In the CO5, explain the basic concept related to manufacturing process and thermal engineering. CO5 we are having second unit. In the second unit we are going to cover, the student will be able to explain basic concepts related to manufacturing process and thermal engineering. Manufacturing process lo and thermal engineering lo what are the what you are going to study and what you have understand, the student should be able to explain after completing of this course. ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు థర్మల్ సైన్సెస్లో, మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో, యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్. నెక్స్ట్, ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అమ్మా, ప్రాబ్లమ్స్ ఏముండవు. ఓకే, ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకో, ద స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ సాల్వ్ అంటాం. ఒకవేళ అది అవుట్కమ్ అయితే, మీరు ఒక ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ పైన నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ యూనిట్ అలా అనేది అనుకున్నాము. సో మేము అవుట్కమ్ ఏముంటుందంటే, ద స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అండ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కోర్స్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ యువర్ సబ్జెక్ట్. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ అ ప్రాబ్లమాటిక్ సబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ ఎ బేసిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. You should be able to explain about what are the components you are going to study. Okay, explain the basic component related to power plants, power transmission and robotics. So these are comes under understanding amma. Cognitive level means you ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు. So you can see that understanding, remember, understanding, apply, evaluate, analyze, create. సో స్టూడెంట్ క్రియేట్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళాలమ్మా. క్రియేట్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళాలంటే యు ఆర్ ద టాప్ మోస్ట్ ఇన్ ద ఇంజనీరింగ్లోనే మీరు టాప్ మోస్ట్ అయినట్టు. రిమెంబర్ అంటే లాస్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. వాట్ ఈస్ రిమెంబరింగ్ లెవెల్? కాగ్నిటివ్ లెవెల్. రిమెంబరింగ్ లెవెల్ అంటే నేను ఒక లా చెప్పా, ఎనర్జీ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్ నాట్ డెస్ట్రాయిడ్, ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ వన్ ఫార్మ్ టు అదర్ ఫార్మ్. రిమెంబర్ చేసుకోవాలి అంతే. అండర్స్టాండింగ్ అంటే హౌ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ అవర్ సబ్జెక్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ని, సైన్స్ కాన్సెప్ట్ని నా ఇంజనీరింగ్లో ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్ మీన్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఐసీ ఇంజిన్, ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం, అండర్స్టాండింగ్ ఐసీ ఇంజిన్. నెక్స్ట్, సాల్వింగ్ లెవెల్. సాల్వింగ్ లెవెల్ మీన్స్ అబౌట్ ద అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్. అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నా సార్, ఐ హ్యావ్ డిజైన్డ్ మై ఓన్ ఇంజిన్ అనుకో, ఐ హ్యావ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంజిన్. I have solved problem based on the engine is having 30 mm bore diameter. This is the structure of the engine and it is producing this much of power. Design the engine ante problem solve chestam.
దట్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ పైన ఉంటుంది, అప్లై లెవెల్. ప్రాబ్లమ్స్ అప్లై చేసి ఆ ఇంజిన్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ అప్లై చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం, సొల్యూషన్ ఎత్తుక్కోవడం, ఆ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో ఐ విల్ గివ్ ఏ ప్రాబ్లమ్, you have understand the concept, you remember the formulas, apply the formulas and get me the answer, solution. That comes under apply level. Next level emundamma, analyze. So once you got the problem, you have to analyze that problem. ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం ఇలాగ వచ్చింది, వై 20 న్యూటన్స్ వచ్చింది సార్, వై కాంట్ వై గెట్ 30 న్యూటన్స్, 30 న్యూటన్స్ ఎందుకు రాలేదు, వై ఐఎమ్ గెటింగ్ మోర్ 20 న్యూటన్స్, 10 న్యూటన్స్ ఎందుకు రాలేదు, ఆన్సర్. దట్ ఈస్ అనాలైసిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ on that particular problem. Next, evaluate. తర్వాత evaluate చేయాలి. We have to compare to other machines. ఈ ఐసీ ఇంజిన్కి ఈ ఐసీ ఇంజిన్ డిఫరెన్స్ ఏమి, ఎవాల్యుయేషన్. నా ఐసీ ఇంజిన్ 20 న్యూటన్ ఇచ్చింది, ఆ ఐసీ ఇంజిన్ ఉంది 40 న్యూటన్స్ ఇచ్చింది, ఏమైనా డిజైన్ మోడిఫికేషన్ ఏమి చేయాలి. దట్ కమ్స్ అండర్ ఎవాల్యుయేట్. నెక్స్ట్, క్రియేట్. సో ఇప్పుడుండే ఐసీ ఇంజిన్ నాకు వద్దు, నేను కొత్త ఐసీ ఇంజిన్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఇప్పుడుండే బైక్స్, బజాజ్ స్ప్లెండర్ బైక్లో ఒక ఐసీ ఇంజిన్ వాడుతున్నాడు, 100cc ఐసీ ఇంజిన్. దే ఆర్ యూజింగ్ దట్. సో అనలైజ్ చేసాం, ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీటెడ్, బట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ఇంజిన్ విచ్ ఇస్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ దిస్ బజాజ్ హీరో స్ప్లెండర్ కదా, హీరో స్ప్లెండర్. సో ఆ ఇంజిన్, ఇప్పుడుండే ఇంజిన్ తీసేసి కొత్త క్రియేట్ చేసి పెట్టడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రియేట్ లెవెల్. సో నువ్వు ఒక బైక్ వాడుతున్నావు, అదే బైక్ హీరో స్ప్లెండర్ వాడుతున్నావు, ఇంజిన్ ఉంది, ఇంజిన్ మీద అనాలిసిస్ చేసావు, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసావు, ఎవాల్యుయేట్ చేసావు, కంపేర్ చేసావు. నువ్వు కొత్త ఇంజిన్ నువ్వే డిజైన్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి, సార్ నాకు ఇంజిన్ నచ్చలేదు, నేను కొత్త ఇంజిన్ క్రియేట్ చేసుకుంటా, వచ్చి క్రియేట్ చేసి పెట్టావనుకో, దట్ గోస్ టు ద క్రియేట్ లెవెల్. దిస్ ఇస్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. ఆ క్రియేట్ లెవెల్కి వెళ్ళారంటే నీ సబ్జెక్ట్ టెక్నికల్ కాన్సెప్ట్ ఎంత వైడ్ స్ప్రెడ్గా నీకు వచ్చు, ఎంత డెప్త్గా నువ్వు నేర్చుకున్నావు. క్రియేట్ లెవెల్ నువ్వు ఓన్గా క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నావు. దట్ ఏ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాంట్స్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్. ఆ హై లెవెల్లో ఉండాలని కోరుచున్నాం. కింద అంటే అండర్స్టాండింగ్, రిమెంబర్ లెవెల్ అందరూ ఉంటారమ్మా. ఓకే, ఎనీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో రిమెంబరింగ్, అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ దాకా ఉంటారు. అప్లై లెవెల్లో కొంచెం తక్కువ మంది ఉంటారు, అనలైజ్లో కొంత తక్కువ మంది, ఎవాల్యుయేట్. క్రియేట్ లెవెల్లో ఒకరో ఇద్దరు ఉంటారు. ఆ క్రియేట్ లెవెల్లో మొత్తం క్లాస్ అంతా ఉన్నారంటే బెస్ట్ క్లాస్ అంటాం. పిల్లలు భలే డిజైన్ చేసేస్తారు ఐసీ ఇంజిన్స్, వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు, అప్లై చేశారు, ఫార్ములా క్రియేట్ చేశారు, ఒక కొత్త ఇంజిన్ మెటీరియల్ యాడ్ చేసి కొత్త ఇంజిన్ డిజైన్ చేసేసారు. దట్ ఎవ్రీ ఇంజనీర్ షుడ్ బి ఇన్ ద క్రియేట్ లెవెల్. అక్కడ ఉన్నారంటే యువర్ లైఫ్ విల్ గో టాప్ మోస్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందమ్మా మీ లైఫ్. నాట్ ఓన్లీ ఐసీ ఇంజిన్, యువర్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడుండే వాట్ ఎవర్ సిస్టమ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఫర్ దిస్ జనరేటర్ మే కానీ, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ వాట్ యూఆర్ సీయింగ్ హియర్, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా. ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఇప్పుడుండే ట్రాన్స్ఫార్మర్ని, సార్ ఇలా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, టెంపరేచర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ టెంపరేచర్ ప్రాబ్లమ్ నేను సాల్వ్ చేయాలనుకున్నా. ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఏ ఓన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విచ్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద సొసైటీ. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నేను మంచిగా డిజైన్ చేసి నేను ఒక కంపెనీకి ఇవ్వాల్సిన, వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకుంటారు, అది నా కాన్సెప్ట్లో ఉండాలి. నేను ఒక పేటెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వాడడం వల్ల పాత ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. ద ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్, ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వచ్చింది సార్, పాతది అయితే భలే ప్రాబ్లం వస్తుంది, చాలా హై టెంపరేచర్ వస్తుంది, ఎప్పుడెప్పుడు షట్ డౌన్ అవుతుంది. బట్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ చాలా ఎఫిషియెంట్గా కూల్ అవుతుంది, చాలా డిజైన్, ఎవరో మంచి కంపెనీ వాడు డిజైన్ చేశారు సార్. ఇదే ట్రాన్స్ఫార్మర్ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా ఎక్కడెక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్ని రీప్లేస్ చేసి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెడదాం సార్. దెన్ అవర్ సిస్టమ్స్ విల్ రన్ ఎఫెక్టివ్లీ, ఏ ప్రాబ్లం రాకుండా, షట్ డౌన్ కాకుండా రన్ అవుతాయి. సో హౌ యువర్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్, దట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విచ్ డిజైన్డ్ బై యువర్ ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్, నీ దగ్గర ఉన్న ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్తో నువ్వు ఎలా డిజైన్ చేయగలిగావు, ఎంతమందికి యూస్ఫుల్గా ఉంది, మొత్తం ఆంధ్రాకే యూస్ఫుల్గా ఉంది. ఈ పాత సిస్టమ్కి కొత్త సిస్టమ్కి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. వి హావ్ సీన్ దట్ ఓల్డ్ సిస్టమ్కి కొత్త సిస్టమ్ చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీబడి యూ విల్ యూజ్ దిస్ న్యూ సిస్టమ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ దాన్ ఓల్డ్ సిస్టమ్. అల్టిమేట్లీ యూ విల్ బి బెనిఫిటింగ్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. సార్ మంచి ట్రాన్స్ఫార్మర్ డిజైన్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఇన్ని క్రోడ్స్ ఇచ్చేస్తాం, మీరు వాడుకోండి, మీ ఫ్యామిలీ సెటిల్ చేసుకోండి. అల్టిమేట్లీ ఎవరు బెనిఫిట్ అయినారమ్మా? ఈ ఓన్లీ బెనిఫిటింగ్.
నీ నాలెడ్జ్ నీకే అన్నం పెట్టింది. ఒకప్పుడు చిన్న బాడీ ఇంట్లో ఉండేవాడివి, 1 crore ప్యాకేజ్ రావడం వల్ల, ఆ కంపెనీ వాడు నీకు 1 crore ప్యాకేజ్ రావడం వల్ల పెద్ద 10 cents ల్యాండ్ కొనేసి డబుల్ స్టోరీ బిల్డింగ్ పెట్టేసి లోపల స్టెప్స్ పెట్టేసి హ్యాపీగా లీడ్ చేస్తావు లైఫ్. ముందర ఒక బెంజ్ కార్ పార్క్ చేసుకుంటావు ఇంటి ముందర. బికాస్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్ప్డ్ యూ టు రీచ్ హై లెవెల్. రీచ్ కలమ్మా ఎవ్రీబడి. మీరందరూ అనుకున్నప్పుడు మీరు ఆలోచన, నేను ఎప్పుడు ఓన్లీ బైక్తోనే సెటిల్ అవుతాను అనుకుంటారమ్మా? ఎప్పుడన్నా మేము ఉండే ఇల్లు చాలు సార్, మాకు బాడీ ఇంట్లో ఉన్న అదే లైఫ్ ఉంటాను అనుకుంటారా? నోబడి లైక్ దట్. సార్ బాడీ ఇల్లు కాదు సార్, మాకు సొంత ఇల్లు ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది. ఆ ఓనర్స్తో తలకాయ నొప్పి. నాకు ఒక సొంత ఇల్లు ఉంటే హ్యాపీ కదా. యు ఆర్ థింకింగ్ హై. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు థింక్ హై లెవెల్లో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం, అంతే కదమ్మా. సో హై లెవెల్లో ఉండాలంటే మన ఆలోచనలు కూడా హై లెవెల్లో ఉండాలి. ఏం వద్దులేను సార్, నాకు ఉండే బాడీ ఇంట్లో జాలేను సార్, మేము ఇట్లే బతుకుతుందా అంటే యువర్ లైఫ్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ. ఆ బాడీ ఇంట్లోనే లైఫ్ లాంగ్ ఉంటావు, అక్కడే కష్టాలు, అక్కడే బాధలు అనుభవిస్తాను. అదే నీ లైఫ్ థింకింగ్ అనేది హై లెవెల్ ఉందను సార్, నాకు వద్దు సార్ బాడీకి, నేను పెద్ద ఇల్లు బంగ్లా కట్టుకోవాలనుకున్నాను. దాని తగ్గట్టుగా నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేసి సబ్జెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్ అనే బేస్ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్నావు. ఇంజనీరింగ్ అనేది బేస్ అమ్మా. ఈ బేస్ పైన నేను బిల్డింగ్ కట్టాలనుకున్నా సార్ అన్నప్పుడు దిస్ ఎనఫ్. ఈ బేస్ పైన నువ్వు స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి. ఈ బేస్ పైన నువ్వు స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటే ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ అని కట్టుకుంటావు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇంజనీరింగ్. అట్లీస్ట్ నువ్వు సెటిల్ చేసుకో, సొసైటీ కానీ యూస్ఫుల్గా ఉంది. సొసైటీకి ఎవరు బాగా యూస్ఫుల్గా ఉన్నారంటే అబ్దుల్ కలాం గారు. ఆయన కోసం ఏం పెట్టుకోలేదు, సొసైటీకే ఇచ్చారు, దేశానికి ఇచ్చారు. అలా అన్నా ఉండు. యు డూ యువర్ వర్క్ ఫర్ ద కంట్రీ డెవలప్మెంట్ కోసం ట్రై చేయి. ఇది నాకు వద్దు సార్, నేను ఎక్కువ సంపాదించుకోవాలనుకోలేదు, నేను సింపుల్గా లీడ్ చేస్తా లైఫ్, బట్ కంట్రీ హ్యాస్ టు డెవలప్. ఆ మైండ్ సెట్గా ఉండు, నో ప్రాబ్లం, నో బడీ విల్ కేర్. అబ్దుల్ కలాం గారు బీదోర్ సార్ అంటామా? అబ్దుల్ కలాం గారు బట్టలు లేవు, మా పెద్ద సొంత ఇల్లే లేదా ఆయనకి, పెద్ద బెంజ్ కారే లేదా ఆయనకి, అంత పెద్ద అతను. బట్ అబ్దుల్ కలాం మీద ఒక బ్లాకే ఉంది ఇప్పుడు, అబ్దుల్ కలాం బ్లాక్ అని రాశారు. అబ్దుల్ కలాం హీ బికేమ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అదేదమ్మా, ఎందుకంటే దేశ సేవ చేశారు ఆయన. ఆయనకంటూ ఏం పెట్టుకోకుండా దేశానికి సేవ చేస్తారు కాబట్టి ఆయన పేరు లైఫ్ లాంగ్. మన పిల్లలు అబ్దుల్ కలాం గురించి ఆలోచిస్తారు. గాంధీజీ గురించి ఎప్పుడో చనిపోయిన, ఇంక ఇప్పుడు దాకా ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం అంటే ఆయన చేసిన సేవ వాళ్ళు. అలా అబ్దుల్ కలాం గురించి కూడా సంవత్సరం మాట్లాడుకుంటాం. ప్రతి ఒక్క బిల్డింగ్కి అబ్దుల్ కలాం బ్లాక్ అని పెట్టేస్తాం. ఎందుకంటే హీఈస్ ది గ్రేట్ థింగ్స్ ఫర్ ద కంట్రీ డెవలప్మెంట్ కోసం. కంట్రీ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, ఇన్ డిఫెన్స్ సెక్టర్లో చాలా పెద్ద గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ చేశారమ్మా. ఏదమ్మా, ఎదర్ యూ బీ లైక్ దట్ సార్, అంత నేను దేశానికి సేవ చేయని అవసరం లేదనుకుంటే అట్లీస్ట్ నువ్వన్నా డెవలప్ కా. నేను దేశానికి ఏం అవసరం లేదు, నా బిజినెస్ నేను నా కంపెనీలో నేను డెవలప్ చేస్తే నాకు మంచి ప్యాకేజ్ తెచ్చుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. నువ్వు ప్యాకేజ్ తెచ్చుకుంటే నువ్వు ఇన్కమ్ అనేది 30% ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విల్ పే. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సేల్ ట్యాక్స్, అన్ని ట్యాక్స్ నువ్వు పే చేస్తావు. అల్టిమేట్లీ ఇండియా విల్ డెవలప్ బై పేయింగ్ ద ట్యాక్సెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇంజనీరింగ్. డోంట్ డూ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ యువర్ ఫాదర్ సేక్, ఫర్ యువర్ మదర్ సేక్. మా మదర్ చెప్పింది సార్ ట్రిపుల్ చేయమని, మా నాన్న చెప్పారు సార్ ట్రిపుల్ చేయమని అంటే డోంట్ డూ దట్. మీరు దానివల్ల మీకేం లాభం లేదమ్మా. నీకు యూస్ కాదు, దేశానికి యూస్ కాదు. ఒక డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది అంతే నీకు. ఎక్కడ పెట్టుకోవడానికి? గోడ మీద పెట్టుకోవడానికి. ఓకే, సో డూ ద ఇంజనీరింగ్. వై యు ఆర్ డూయింగ్ ద ఇంజనీరింగ్ మీన్స్ ఓన్లీ టు డెవలప్ ద సొసైటీ. నీ టాలెంట్ సొసైటీ కన్నా యూస్ఫుల్గా ఉండాలి, నీకన్నా యూస్ఫుల్గా ఉండాలి, మీ పేరెంట్స్ కన్నా యూస్ఫుల్గా ఉండాలి. అట్లీస్ట్ నీ ఎన్విరాన్మెంట్, నువ్వు ఎక్కడైతే ఉన్నావో మీ పేరెంట్స్ నీ పైన డిపెండ్ అవుతారు. మీ పేరెంట్స్కి గర్వకారణంగా ఉండాలి. నువ్వు వాళ్ళన్నా హ్యాపీగా ఉండాలి, నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలి, దేశం కన్నా హ్యాపీగా ఉండాలి, కంపెనీ కన్నా హ్యాపీగా ఉండాలి. ఏం చేయకుంటే వేస్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇంజనీరింగ్. బెటర్ గో అండ్ డూ డిగ్రీ కోర్సెస్ చేసి అటెండర్, క్లర్క్గా పని చేసుకోమ్మా. ఓకే, సో ఎఫెక్టివ్లీ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఆర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ, అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్, గో టు క్రియేట్ లెవెల్. మీ లెవెల్ క్రియేట్ లెవెల్లో ఉండాలి, మీ ఆలోచనలన్నీ హై లెవెల్లో ఉండాలి.
నేను అర్థం చేసుకుంటా సార్, ఒక గంటనే చదువుకుంటా, అర్ధ గంట చాలు, ఎగ్జామ్ ముందర చదువుకుంటా అంటే యూ విల్ బి అట్ ద రిమెంబర్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్. యూ కెనాట్ గో టు క్రియేట్ లెవెల్. అంటే మీ శాలరీ 30,000 40,000 దగ్గర ఫిక్స్ అయిపోతుంది. యూ కెనాట్ గెట్ 10 lakhs ప్యాకేజ్, 20 lakhs ప్యాకేజ్, 30 lakh ప్యాకేజ్. ఆ పై లెవెల్లో ఉండాలంటే నీ ప్యాకేజ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. 1 crore ప్యాకేజ్ ఉందంటే యూ విల్ బిల్డ్ ఎ బిగ్ హౌస్, ఒక కార్ పార్క్ చేసుకుంటావు, నీకు ఒక డ్రైవర్ ఉంటారు, నీకు ఏం ప్రాబ్లం రాకోకుండా హాస్పిటల్ ఖర్చులన్నీ కంపెనీ భరిస్తుంది. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ విల్ బి బెనిఫిటింగ్. ఓకే, ఈ బెనిఫిట్స్ రావాలంటే సీరియస్గా తీసుకో. సో థింక్ హై, థింక్ అప్ టు క్రియేట్ లెవెల్. సో మీ సబ్జెక్ట్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏం చదివినా టాప్ లెవెల్లో చదివేసేయండి. ఏం చదివినా టాప్ లెవెల్లో ఉండాలి. దెన్ యూ కెన్ సీ యువర్ లెవెల్ అట్ ద టాప్. పైన ఉంటారు, కింద ఉండే వాళ్ళు హాఫ్ ఇంజనీర్స్ అందరు కింద ఉంటారు, మీరు పైన ఉంటారు. హాఫ్ ఇంజనీర్స్ టైంపాస్ చేసి చదివిన వాళ్ళందరూ కింద ఉంటారు. ఎవరైతే సీరియస్గా సబ్జెక్ట్ పైన సీరియస్గా తీసుకొని క్రియేట్ లెవెల్ దాకా వెళ్తారో వాళ్ళు పైన ఉంటారు. రేపొద్దున వాడే నిన్ను చూస్తాడు, రే ఎంత పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నావురా, మాకైతే ఈ బాడికి లేక వస్తున్నాము, నువ్వైతే బాగా మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నావు, చుట్టూ కాంపౌండ్ పెట్టుకున్నావు, ఎవరు మీ ఇంటికి రారు, ఒక్క నిన్ను క్వశ్చన్ చేయరు. బాడీకి ఇంట్లో ఉంటే ఏం చేస్తే తెలుసు కదమ్మా, ఏమైనా చిన్న డస్ట్ వేసా, ఎందుకు వేస్తున్నారు ఇక్కడ ఓనర్స్ అంటారు. కొంచెం గీకినా గోడలు, ఓనర్స్ వచ్చి ఏమంటారమ్మా, బాగా గీకినారంటారా, ఎందుకు గీకుతున్నారు ఇక్కడ, గీకద్దండి, రేపు మా పెయింట్ కొట్టిల్లు, నాకు మీరే పెయింట్ కొట్టి ఇచ్చిందంటారు. అదే మన ఓన్ హౌస్ ఉంటే నోబడి విల్ క్వశ్చన్, నువ్వే గీకుతావు, నా ఇల్లు నేను గీక్కుంటా, ఎవరు నా క్వశ్చన్ వేస్తాడు. దట్ యువర్ విష్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ లైఫ్, ఈ లైఫ్ కావాలా, ఈ లైఫ్ కావాలి. ఈ లైఫ్ అంటే చాలా కష్టంగా వెళ్తున్నాము, ఈజీ కాదు, బట్ ఎండ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఈ లైఫ్ ఈజీగా ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో, ఎండ్కి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ యువర్ బీటెక్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఈ 4 years సీరియస్గా తీసుకొని సబ్జెక్ట్ పరంగా నీ గోల్ ఓరియంటెడ్గా విజన్ పెట్టుకొని మిషన్తో మీరు రన్ చేసావంటే, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావంటే, సడన్గా రేపు ఆఫ్టర్ 4th year యూ విల్ బి సెటిల్డ్ హై లెవెల్లో సెటిల్ అవుతారు. ఇక్కడ ఉండేది ఈజీగా వెళ్ళాలంటే ఈజీ వే చూస్ చేశారనుకో. ఇఫ్ యూఆర్ చూసింగ్ ద ఈజీ వే, టైం పాస్ కోసం చదివేది, టైం పాస్ కోసం క్లాస్కి వచ్చేది, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్, నేను టైం పాస్ మా డాడీ మమ్మీ ఇప్పుడు ప్రెజర్ చేయడం వల్ల నేను వచ్చారనుకో, ఈజీగా ఉంటుంది, ఈజీగా ఈ బీటెక్ కంప్లీట్ చేస్తావు. బట్ ఎండ్ వస్తేనే నువ్వే ఇబ్బంది పడి, యూ విల్ నాట్ సెటిలింగ్ హై, ఏదో 30,000 20,000తో లైఫ్ లీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో థింక్ అండ్ స్టార్ట్ యాజ్ యు ఆర్ ఇన్ ద 1-2, ఇంకా 1-2లే ఉన్నాయి, ఇంకా 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 చాలా ఉందమ్మా. ఎంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ గెయిన్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, డైలీ నాలెడ్జ్. వన్స్ కమ్ టు కాలేజ్, ఈరోజు 6 hours క్లాస్ ఉంది, 6 hours నేను ఎంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేశాను, ఆ నాలెడ్జ్ నాకు ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, నా కెరీర్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ నాలెడ్జ్ యూస్ఫుల్ అవుతుందా, నేను టాప్ లెవెల్ ఉండడానికి ఈ నాలెడ్జ్ యూస్ఫుల్ అవుతుందా, అర్థం చేసుకోండి. డోంట్ టేక్ ద నేచర్ ఆఫ్ కంప్లైనింగ్. సార్ బాగా చెప్పడం లేదు, సార్ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ నాకు నచ్చలేదు, నేను చదవను అనుకున్నాను అనుకో, అర్థమైందమ్మా, ఎవరు నష్టపోయేది నువ్వే. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో లెవెల్లో ఉంటారమ్మా. కొంతమంది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగుంటాయి, ఒకసారి ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ బాగుంటాయి. యూ షుడ్ అడ్జస్ట్ ఫర్ దట్ నేచర్. వాళ్ళ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ నువ్వు అడ్జస్ట్ కాదు. నేను అడ్జస్ట్ కాను సార్, నేను చదవని అనుకున్నాను, నువ్వు నష్టపోయేది. ఆయన ఏం చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు, నెక్స్ట్ నీ వచ్చే బ్యాచ్ గురించి చెప్తారు, ఆయన జీతం ఆయనకు వస్తుంది. ఎవరు నష్టపోయేది మీరే. నాకు అర్థం కాలేదా, మీరే వెళ్ళి నీ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి నువ్వు ఓపెన్ చేసుకొని బుక్ చదివి అర్థం చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్ రావాలి. ఈరోజు అర్థం కాదు వదిలేసావనుకో, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏం అర్థం కాదు, ఆ సెమిస్టర్ అంతా ఆ సబ్జెక్ట్ అంతా పోతుంది. ఏదో టైం పాస్ కోసం ఆ సబ్జెక్ట్ చదివామంతే, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. పాస్ కావడానికి చదివారు, పాస్ కావడానికి చదివితే నథింగ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఓకే, వాట్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ దే హ్యావ్ డిజైన్డ్ ఇన్ దిస్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ లో డిజైన్ చేసింది ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్టు పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్స్ ఆలోచించి పెట్టిందే అమ్మా. పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ ప్రొఫెసర్స్ హూ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్, వాళ్ళు సిలబస్ ఫ్రేమ్ చేసింది, మేం కాదు. ఓకే, వైస్ ఛాన్సలర్స్, టాప్ యూనివర్సిటీ, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీస్,
ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీస్లో అక్కడ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ స్టూడెంట్స్కి ఏం అవసరం, ఈ 16 years స్టూడెంట్స్కి ఏం అవసరం, 17 years స్టూడెంట్స్కి ఏమో, 18 years స్టూడెంట్స్కి ఏం అవసరం, వాళ్ళ బ్రెయిన్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్కి ఏ సబ్జెక్ట్ పెడితే దే కెన్ అండర్స్టాండ్ వెల్, అదే ఫ్రేమ్ చేసి సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాము. ఓకే, సో ఇంత అనాలిసిస్ చేసి సైకలాజికల్గా అంత అనాలైజ్ చేసి మీకు సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాం, ఈ కోర్సెస్ ఇచ్చాం. మీరు దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోలేదంటే యూ విల్ లూజ్ దట్. టైంపాస్ కోసం సబ్జెక్ట్ పెట్టలేదమ్మా ఈ కోర్సెస్ ఏమి. ఓకే, ఏదైతే మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందో అదే ఇచ్చాం. సో టేక్ సీరియస్లీ అండ్ కమ్ టు క్లాస్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ onwards please come to class, not by force but by interest. Okay, so this completes the first class of BCME. At last we'll end up with this syllabus to end up చేద్దాం. What are the syllabus topics we are going to discuss? See, Unit 1, Introduction to Mechanical Engineering. Unit 2, Manufacturing Process and Thermal Engineering. Unit 3, Introduction to Power Plant, Power Transmission, Robotics. These are the 3 units which is there in your syllabus. Okay, which is there in your syllabus. And these 3 units will be we will be having, I think, 35 marks. 35 marks ki untayi ee syllabus. Okay, total syllabus is divided into 70 marks, external marks. External చెప్పేదమ్మా. Out of 70, 35 marks is given to this Introduction to Mechanical Engineering, Manufacturing Process and Thermal Sciences, Power Plant Engineering. And 35 marks is given to this Basics of Civil Engineering, Surveying, this. Next 35 marks. So you are going to study for 35 marks. All these 3 units covered 35 marks. Plus internal 15. Internal 15. For 15 marks, first 15 is given in mechanical engineering, second 15 for civil engineering. Total entama 100 ku 50 marks. Total 50 marks is mechanical engineering, internal plus external combined. Okay, so these are the topics you are going to study. I will be presenting PowerPoint presentation. Anni PowerPoint presentation avanni inka draw chesak chaala ibbandi. పెద్ద పెద్ద మెషిన్స్ అవన్నీ చూపించాలంటే డ్రా చేయడం కష్టం. సో ఆల్ ఐ విల్ బి ప్రెజెంటింగ్ బై పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్. పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఐ విల్ బి ప్రొజెక్టింగ్, ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్, రీడ్ ఇట్ 2 or 3 times daily, ప్రాక్టీస్ ఇట్, కీప్ ఇన్ ద మైండ్ అండ్ రైట్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు షో యువర్ టాలెంట్. ఎగ్జామినేషన్ దేనికోసం అమ్మా? నిజంగా మీ చదవారా లేదని తెలుసుకోవడానికి ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేశారు. సో చదివి రాయండి ఎగ్జామినేషన్. థ్యాంక్ యూ. లెట్ us complete the session for today's class. అంతే కదా, 12:30 కదా మీకు. You can go to your lunch.